في هذا العام، عام 1444 الهجري، والذي كان في هذا الشهر ولادة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، فإن محبة النبي صلى الله عليه وسلم أسس من أساس الإيمان، ولا يتم إيمان المرء إلا بحب النبي صلى الله عليه وسلم، فإن حبه علامة الإيمان، وبغضه بغضا للإيمان والإسلام والمسلمين. فيا ترى هذه المحبة التي من أساس الإيمان، هل هي مفوضة إلي وإليك أن تحبه كما تشاء وتدعي محبته بما تراه وتشتهيه، أو له أسس ينبني عليها هذه المحبة والتي نأخذها من الرعي الأول أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين كانوا معه وضحوا بكل نفيس، ضحوا بأنفسهم وأهليهم وأموالهم من أجل النبي صلى الله عليه وسلم. هم القدوة الذين ينبغي أن نتأسى بهم في كل صغيرة وكبيرة فيما يتعلق بديننا، فإن الدين مبني على الأدلة وليس مبني على اجتهاد والهوى والشهوة التي أنا أتصورها. نعم، إن محبة النبي صلى الله عليه وسلم من أهم أساس الإسلام. قال الله تعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، وقال: ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا، ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه. وروى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أنس، وجاء من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. نعم، وروى البخاري من حديث عبد الله بن هشام قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو آخذ بيد عمر، فقال عمر: يا رسول الله، والله إنك لأحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. قال: لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسك. قال: الآن يا رسول الله، والله إنك لأحب إلي من نفسي. قال: الآن يا عمر، معنى الآن كمل إيمانك. نعم، وكذلك ثبت من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يبغض أن يعود في الكفر كما يبغض أو يكره أن يقذف في النار. أيها المستمعون الكرام، فهل ما نراه من الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم علامة على محبة النبي صلى الله عليه وسلم؟ وهذا هو القياس والمقياس لمعرفة مدى محبتك للنبي صلى الله عليه وسلم، أو تكون المحبة بامتثال أوامر النبي صلى الله عليه وسلم من مأكله ومشربه ومشيه وجلوسه وقيامه وصيامه وصلاته وحجه ونومه ومشيه وملبسه وزينته. أليس الامتثال
بأوامر النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يبين محبة النبي صلى الله عليه وسلم؟ الاقتداء به والتأسي به في كل صغيرة وكبيرة هو الدليل على محبة النبي صلى الله عليه وسلم. فإن الصحابة قد يفعلوا شيئا ليس محبة لهم لهذا الشيء، ولكن لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله، حتى في الآداب في العادات فإنهم يفعلون أشياء لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله. ثبت في الصحيحين من حديث أنس أن جزارا استضاف النبي صلى الله عليه وسلم، يعني دعا النبي صلى الله عليه وسلم، صنع له طعاما، فحضر النبي صلى الله عليه وسلم استجابة لهذه الدعوة، ووضع الطعام بين أيديهم مع أصحابه الذين حضروا معه، وكان في الطعام دباء أي القرع، فجعلوا يأكلون هذا الطعام، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء في القصعة، فجعل أصحابه يقول أنس فكنا نجمعه للنبي صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك اليوم حبيت ماذا الدباء، لأني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يحبه. وقصة الرجل الذي ثبت في معجم الطبراني من حديث عائشة رضي الله عنها قالت أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال للنبي صلى الله عليه وسلم إني لأكون في البيت فأذكرك، يعني فأتذكر النبي صلى الله عليه وسلم، فلا أستطيع أن أصبر أن أتحمل حتى آتي وأنظر إليك، أنظر إلى وجهك. فقال والله يا رسول الله إنك لأحب إلي من نفسي، وإنك لأحب إلي من أهلي، وأحب إلي من ولدي. ثم ذكر إني لأكون في البيت فأذكرك فلا أصبر حتى آتي وأنظر إليك، وإني إذا تذكرت موتي وموتك عرفت أنك إذا دخلت الجنة رفئت مع النبيين، وأني إذا دخلت الجنة خشيت ألا أراك. فلم يجبه النبي صلى الله عليه وسلم حتى نزل الله هذه الآية ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فأيها المستمعون الكرام، آيات هذا الاحتفال، هل هو الاحتفال بيوم مولد النبي صلى الله عليه وسلم، أو هو الاحتفال بتاريخ مولد النبي صلى الله عليه وسلم؟ قل لي بربك كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل بيوم مولده؟ هل كان يحتفل؟ هل كان اتخذ ذلك اليوم عيدا يأكل ويشرب ويتزين وله أذكار معينة؟ وهل أصحابه فعلوا ذلك؟ وأكرر هذا السؤال، هل كان الاحتفال بيوم مولد النبي صلى الله عليه وسلم أو بتاريخ مولد النبي صلى الله عليه وسلم؟ أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه،
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين. ‘Yan uwa, bayan godiya ga Allah da salati ga fiyayyen halitta da alayensa da sahabbansa da wanda suka yi koyi da su zuwa ranar tashin alkiyama, ya ‘yan uwa, ina maku wasiya da ni kaina mu ji tsoron Allah a ɓoye da bayyane, wanda ita ce wasiyar da Allah ya yi wa wanda aka ba su littafi kafin wannan al'umma da cewa mu ji tsoron Allah. Lallai mallakan sama da kasa na Allah ne. Hakika Allah ya ce mun yi wasiya ga waɗanda muka ba su littafi kafin ku da cewa ku ji tsoron Allah. Idan ba mu ji tsoron Allah ba muka kafirce, to mu san mallakan sama da kasa na Allah ne, saboda ka Allah mawadaci ne abin godiya. Ya ɗan uwa musulmi, ita ce wasiyar da annabin Allah ya yi wa wannan al'umma, kamar yadda Abu Dawud da Tirmidhi suka ruwaito a cikin littattafansu na sunan, Allah ya musu rahama, daga hadisin Irbad bin Sariya, Allah ya kara masa yadda, yace annabin Allah ya mana wa'azin da zakata suka kada, idanuwa suka zubda hawaye, muka ce ya manzon Allah, wannan wa'azi kamar wa'azin bankwana kake mana, ka mana wasiya. Yace ina muku wasiya, ku ji tsoron Allah, ku ji ku yi da'a. Ya ƴan uwa musulmi, ina son mu yi dubi a cikin halin da muke ciki da watan da muke ciki, wata wanda yake wata ne mai girma, kasancewa a wannan wata aka haifi annabin Allah sallallahu alaihi wasallam, fiyayyen halitta, wanda la shakka imanin mutum ba zai cika ba har sai ya so manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To amma abin tambaya shine, yaya ya kamata in so manzon Allah? Shin wannan so da aka ce in so manzon Allah abu ne da ni ne zan kirkiro wa kaina in ce wannan shi zai tabbatar da son manzon Allah, ko akwai tsari wanda ya kamata a ce a kan shi na tafi da zai tabbatar da cewa wannan shi ne son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam? La shakka shari'an musulunci shari'a ne da babu irinsa, shari'a ne da yake tafiya akan tsari, wanda hatta makiya musulunci sun yarda addinin musulunci addini ne mai tsari. Ya tabbata sahihu Muslim, hadisin Salman al-Farisi, Allah ya kara masa yadda, yake cewa mushrikai ahlul kitabi sun tambaye shi, suka ce annabin Allah ku bai bayar komai ba face ya karantar da ku akai, ya dora ku komai da za ku yi sai da ya bayyana muku ya za ku yi shi, hatta laduban shiga ban daki sai da ya bayyana muku. Yace ajan tabbas haka abin yake. In ko mun yadda annabin Allah sallallahu alaihi wasallam bai bar duniya ba, wanda tabbas na yadda, na shaida, ina da tabbacin dukkanmu anan mun yadda annabin Allah bai ɗauki ransa ba sai da isar da wannan sako ɗin. Haka ne ko ba haka ba? Wanda bai yadda ba, to lallai yayi babban ya kafirci, don ya tuhumci Allah, ya tuhumci manzon Allah. Allah ya ce ya karyata alqur'ani, kuma Allah ce al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan. Wannan tabbas addini yau Allah ya ce na cika muku addininku. Allah ya ce wa annabin Allah, ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilayka min rabbik. Bayan an saukar masa, Allah dai ya tabbatar ya gama saukarwa. Shin annabin Allah aikinsa na isarwa ya isar ko bai isar ba? Tabbas Allah ya tabbatar annabin Allah ya isar, kamar yadda hadisi ya tabbata Bukhari da Muslim, hadisin Aisha tace wanda yace annabin Allah ya boye wani abu, to lalle ya kinkimi katon ƙarya ya jingina wa annabin Allah. Wanda ya tabbata a sahih Muslim, hadisin Anas da yake ce dama akwai abin da annabin Allah zai boye a Alƙur'ani, shine mas'alan auren matar bawansa Zaidu, ita ce Zainab. Shi ya neman wa Zaidu wannan auren, kamar yadda ya tabbata a Mu'jamut Tabarani, hadisin athar na Qatada, yake ce annabin Allah ya je gidansu Zainab, ya nemi wanda ita din yar abin nan iyan annabin Allah ne, ita Zainab.
ya je neman aurenta a gidansu, ita tana tsammanin annabin Allah ne ke son ta, alhali annabin Allah ya je nemo wa Zaidu ne aurenta. Daga baya bayyana cewa annabin Allah Zaidu ne yake neman wa aurenta, sai ta nuna tirjiya, ta nuna yaya za a ce bawa za ta aura. Shi ne dai Allah ya sauke da aya wa ma kana li mu'minin ko neman zaɓi daga kansu, wato ɗan annabin Allah ne, haka muke jingina shi cewa ɗa ne ga annabin Allah. Sai da musulunci Allah ya zo ya haramta wannan tabanni, saboda tabbatar da haramcinsa shine Allah ya ce wa annabin Allah ka auri Zainab. Ba abin da yawa annabin Allah nauyi irinsa, shine ana sake ce da akwai abin da annabin Allah zai ɓoye da wannan. Ya ku ƴan uwa musulmi, la shakka son annabin Allah addini ne. Duk wanda ba son annabin Allah addininsa bai cika ba, imaninsa bai cika ba, ba mumini bane. To amma abin tambaya din har yanzu shine, shin haka annabin Allah ya koyar da mu son sa? Menene sifar da zai nuna kana son annabin Allah? Shine a ga annabin Allah a rayuwarka, cin abincinka, tafiyarka, baccinka, tashinka, ibadarka, maganarka, jinka, tafiyarka, kominka, tufafinka, a ga suran annabin Allah sallallahu alaihi wasallam. Duk wanda ya wannan wallahi shine sifa ta son annabin Allah. Kuma son annabin Allah ba a keɓe shi da lokaci da rana ba, da zai fito cewa bari in fito in nuna yau ina son manzon Allah, in keɓe wani lokaci da zai tabbatar da son annabin Allah. Ya ƴan uwa musulmi, wannan gangami da ake yi a wannan lokaci, gaya mani lokacin da ake yada batunci ga annabin Allah, an yi irin wannan gangami? Shin yaushe ya kamata mu nuna son manzon Allah? Idan an yi batunci ga shi, mu yi wannan gangamin mana, mu nuna cewa muna son manzon Allah. A yi gangami a cika ko'ina, ƙauyuka da birane, a yi tarurruka, wanda ke tabbatar da cewa wannan ya nuna muna son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Za mu iya sadaukar da rayuwarmu akan manzon Allah. Amma abin da ba a yi shi ba, annabin Allah, la shakka za mu ce annabin Allah ya kiyaye ranar haihuwarsa. Amma me yake yi a ranar? Biki yake yi, yanka yake yi, abinci yake shiryawa, ya riki wannan ranan me yake yi? Sannan tambayar da na maimaita, ya ƴan uwa ku bani amsa, shin maulidi kam bikin ranar haihuwan annabin Allah ne, ko bikin abin nan me ake cewa tarihi? Wasu akwai ranar haihuwar, shine ranar me? Babu kokonto ranar litinin aka haife shi, haka ne? Amma shin menene date din ranar? Ɗauka akwai saɓani, mafi yawan maganganu sun tafi 12 ga wata. To maulidi akan me ake yin sa? Akan date din ake yi ko akan ranar haihuwan ake yi? Dukan ku kun sani wanne ake amfani da shi? Date din ake maulidin ko kuma ranar da aka haife shi ake maulidin? In ko date ne, ya dace da abin da annabin Allah yake yi. Annabin Allah azumin da yake cewa yana yin litinin yake yi, saboda an yace me, daga cikin abin da ya ambata ranan aka haife shi, ranan aka aiko shi a matsayin annabin Allah. To shin maulidi kan ranar litinin aka keɓe na watan? In ko ranar litinin wanne ne a ciki in kace mara ranar litinin? Na farkon watan ne, na tsakiyan wata, na sati na biyu, na uku, na hudu, wanne ne cikin litinin din za a rike shi? In ko kace mani date din ne, to babu bambanci da Kirista. Saboda Kirista suna bukin me? Kirismeti suna yin shi ne da date suke amfani da shi, ba da rana ba.
haka ne ko ba haka ba? Saboda ka annabin Allah da in mun ce yana girmama ranar haihuwarsa, shin tarihin ranar yake girmamawa ko ranar da aka haife shi yake girmamawa? Kuma girmamawan ya yake yin sa? Ya ƴan uwa musulmi mu kiyayi bid'a wallahi. A cikin mukaddiman hudubar mu hadisin da ya tabbata a sahih Muslim, ya gargade mu daga abubuwan da aka kirkiro su. Ya tabbata sunan na Abi Dawud da sauran sunan cewa dukkan bid'a bata ne, wanda kamar yadda muka ce son manzon Allah shine ka bi shi a dukkan wani abu na ibada, dukkan wani abu na abin da yake annabin Allah ya aikata ka aikata shi. Wannan ita ce tabbatar da soyayyar manzon Allah. Zaka iya sadaukar da rayuwarka domin shi, zaka ji zafi kaga an saba wa annabin Allah, hatta a yanayin tufa, a yanayin ado, a yanayin ibada da yace sallu kama ra'aytumuni usalli, khudhu anni manasikakum. Haka azumi, haka dukkan wata ibada, hatta auratayya, salloli. Hadisi ya tabbata a Bukhari da Muslim, hadisin Anas bin Malik, kissan mutanen da suka zo gidan manzon Allah suke tambaya ya aikin annabin Allah, ya yake yi ne da Allah har ya lamunci ya gafarta masa abin da ya wuce da abin da zai zo. Suna son su sani, aka gaya masu, suka ga annabin Allah aikin da yake ba wani aiki bane. Saboda ka ɗayan su yace daga yau ni ba zan rinka bacci ba, dare na duk sallah zan rinka yi. Wani yace ni dai ba zan yi aure ba, mata za su shagaltar da ni daga ibada. Wani yace ni daga yau ba zan sake cin abinci ba, rana na duk azumi zan rinka yi. Annabin Allah ya kyale su, yace musu ni annabin Allah ina ci ina sha, wato ina azumi ina kuma sha, ina cin abinci, ina yin sallan dare, ina yin bacci, bana sallah in raya dare gaba ɗayansa. Nakan auri mata, duk wanda yayi sha'awan barin sunnata to baya tare da ni. Kaga ashe nan dukkan wani abu kenan, in kana musulmi wallahi tallahi babu addinin da yake da tsari irin addinin musulunci. Yau in ka ce mani zaka shigo masallaci, ya bawan Allah, in na tambaye ka me zaka zo ka yi a masallaci? Yau juma'a, mun san yau juma'a, me za mu yi? Akwai lokacin da ya kamata ka tawo masallacin ko babu? Ra'ayina ne ko ra'ayinka? Annabin Allah ne ya gaya mana ko ba shi ba? In ka zo masallacin, ya za ka yi ka shigo masallaci? Akwai ladabi yanda addini ya karantar ko babu? In ka shigo masallaci zama za ka yi ko akwai laduban da ya kamata kafin ka zauna ka yi? Akwai. In liman ya shigo, me ke faruwa? Shin kowa ne zai zo ya haura ya zama liman? Wannan huduba ne muke yi. Shin kawai mutane ne suka zauna, sarkin musulmi ne ya tsara ya ce to kafin ai sallah sai an yi wata huduba? Yau idan sarkin musulmi ya fito ya ce na soke huduba, akwai wanda zai goyi bayansa? Yau sai a ce to sarkin musulmi ya ce daga yau juma'a raka 3 za a rinka yi, za a goyi bayansa? Wani shehin malami na duniya ya fito ya ce to daga yau sallan juma'a a koyi za a rinka yin ta, za a goyi bayansa? Saboda me? Saboda addini yana da tsari. To in ka ɗauko mani maulidi saboda Allah ga gaya mani me zan yi? Na ɗaya akwai ƙalubale, mun ce ba ranan ake yi ba. Annabin Allah ko ranan haihuwarsa ne yake me? Yake azuminsa. Kai ko ka ce min maulidi date ɗin kake amfani da shi. In ya faɗa asabar za ka yi maulidi, in ya faɗa lahadi za ka yi maulidi, in ya faɗa ba ranan litini da aka haifi annabin Allah ake maulidi ba. Kaga daga nan gurin abin ya rushe, ya koma wani abu ne da bai da asali. Sannan a ranan me za a yi? Shi yasa kowa yana da abin da sha'awarsa da son zuciyarsa ya riya masa, shi zai ɗora wa mabiyansa cewa to ga abin da za ku yi. Ko gangamin siyasa, ina ga ɗan siyasa yana da murfa watakila da yake son ya isar, amma gaya mani, saboda Allah nake mana wannan magana, addini fa muke yi, tsari fa muke da shi, wanda wallahi babu wani abin da zaka taka wanda addini bai karantar da kai yanda zaka yi ba. Amma a ce akwai wani abin da a saci faɗi ne,
to dama haka take ƙarshe addinin musulunci riko da sunna zai yi karanci, kar yawan batattu su ruɗe ka ɗauka kan gaskiya suke. Gaskiya ɗaya ce, mu yi riko da sunna, wallahi shine tsiranmu. Mu kiyayi dukkan wani abu na holewa. Annabin Allah shine annabi, wallahi ba za a yi masoyan annabin Allah irin sahabbansa ba, wallahi ba za a yi ba. Ba za a yi masoyan annabin Allah irin tabi'ai ba, ba za a yi masoyan annabin Allah irin waɗanda suka biyo tabi'ai ba. Duk wanda za ka tambaya a duniya waɗannan sun yi wannan abin ko ba su yi ba, me zai ce maka? To kai in ka ce mani yau ban yi ba, ni ba masoyin annabin Allah ba ne, me kake nufi? Na yadda inda ka ce Abubakar da Umar ba su son annabin Allah, ka isa ka ce Abubakar da Umar ba su son annabin Allah? Saboda ka ƴan uwa mu kiyayi bid'a, mu dawo kan sunna. Matukan muna son Allah ya taimake mu ya kare mu, to mu yi riko da sunnan manzon Allah, wannan shine soyayya ta gaskiya. Allah ubangi ta'ala ya ɗora mu akan sunna, ya rayar da mu akan sunna, ya tashe mu tare da annabin Allah sallallahu alaihi wasallam. Allah ubangi ta'ala muna roƙonka ka saukar mana da albarkanka, ka saukar mana da rahamarka, ka saukar mana da kariyarka. Allah ka kare mu a duk inda muke, Allah ka ɗaukaka addininka. Allah ubangi ta'ala ka taimaki jagororinmu, ka ɗora su akan daidai. Allah ubangi ta'ala wannan abin da muke fuskanta a kasan nan na rashin tsaro, Allah ka kawo mana tsaro. Allah ka taimaki jami'an tsaronmu. Allah ubangi ta'ala ka tsare mu a duk inda muke a yayin tafiya, yayin zaman gida. Allah ubangi ta'ala ka sanya mana albarka akan kawunanmu da iyalanmu da dukiyoyinmu da kasanmu gaba ɗaya. Abin da muka noma Allah ya sanya masa albarka. Asarorin da aka yi Allah ka mayar mana da abin da yake shine alkhairi. Allah ubangi ta'ala ka tsare mu, Allah ubangi ta'ala ka gafarta mana, Allah ka gafarta wa iyayenmu, Allah ka gafarta wa mamatunmu marasa lafiya, Allah ka ba su lafiya. Abin da muke fuskanta na siyasa na zaɓe, Allah ka zaɓan mana jagorori na gari. Allah ka ɗora musulunci akan kafirci, Allah ka ɗora musulunci akan kafirci. Allah ka ganar da mu, Allah ka kawo mana canji na gari, zaɓi daga gurinka ba abin da mu muka zaɓa ko muke gani ba. Allah ka ɗora mu akan daidai. Allah ka zaɓa mana wanda za su kawo mana ci gaba na addini da rayuwa. Allah ka kawo mana saukin rayuwa, wannan tsadar rayuwa da muke fuskanta Allah ka kawo mana sauki. Allah ubangi ta'ala ka jefa tausayi a cikin zukatan waɗanda suke masu hali a cikinmu. Allah ka jefa musu tausayin talakawa. Allah ubangi ta'ala ka taimaka mana, Allah ka kare mu da kariyarka, Allah ka kare mu da kariyarka. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa qumu ila salat.